ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت بس اللہ کرم، سب ٹھیک ہے، اللہ کرم ہے اللہ کا۔ چلیے ادھر تراویح ہو رہی؟ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو 9 دن ہے۔ اچھا 9 دن ہے۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، جہاں بھی اللہ چاہے گا پڑھوا لے گا۔ ہاں وہ تو ہے۔ اور کچھ پیغام دینا ہو تو بتاؤ تاکہ چینل پہ ڈل جائے۔ میں امت کو پیغام یہی ہے کہ متحد ہو کر رہو، اور کیا۔ آپ کے علاقے کا کیا ماحول ہے؟ ابھی تو میں بہت دن سے ادھر میں، اصل بات کہ میں جب سے فراغت ہوا ہوں نا، میں تمل ناڈو میں امامت کرتا ہوں۔ اب فی الحال اب گاؤں کا کیا حال ہے یہ تو معلوم نہیں ہے۔ تمل ناڈو میں سب چکر تو نہیں ہے دیوبندی بریلوی کا؟ نہیں دیوبندی بریلی اس میں کوئی چکر نہیں حضرت۔ یہ بہت اچھا لگا مجھے کہ دیوبندی وہ بریلوی کا چکر کوئی نہیں ہے۔ اس میں نہ دیوبندی سے پتہ چلتا ہے، نہ بریلوی پتہ چلتا ہے، نہ حدیث حدیث بھی آتے ہیں تو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں خود میں یہ تو اسٹوڈنٹ کے مسجد جو میں امامت کرتا ہوں، میں یہاں دیوبندی بریلوی تو پتہ نہیں چلتا ہے، بلکہ یہاں سنی اور وہ کیا اہل سنت والجماعت اور یہ کیا کہتا ہے اہل حدیث۔ ہاں 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 لیکن پتہ چلتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ اس کے پیچھے نہیں نماز پڑھیں گے۔ ہمارے پیچھے الحمدللہ ہمارے پیچھے کیا کہتا ہے اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اہل حدیث کے اندر اتنی فراخ دلی ہے۔ ادھر تو نام بھی نہیں جانتا کہ دیوبندی بریلوی ہے کیا ہے۔ نہیں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، بیکار کی بات ہے۔ صرف یہی جانتا کہ اہل سنت والجماعت، سنت جماعت یہی ہونا چاہیے۔ اور تبلیغی جماعت تو پورے ادھر چلتا ہی ہے۔ جو تبلیغی جماعت پورے علاقے میں ہے؟ ہاں الحمدللہ چلتا ہے۔ ہاں ادھر حضرت بریلی کا کچھ نام و نشان بھی نہیں ہے ادھر۔ ارے ہونا بھی نہیں چاہیے، 5واں مسلک سود دیتے ہیں لگا کے 5واں مسلک مانو، 5واں مسلک جی کہتے کیا ہے کہ وہ نہیں مسلک 4 ہی ہے، 5واں نعرہ ہے، تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نام مسلک 4 ہے اور یہ 5واں نعرہ ہے، یہ کیا چکر ہے؟ قوم کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہو، تفریق پیدا کر رہا ہو کہ صاحب یہ نعرہ ہے، خالی ہے وہی 4 مسلک۔ ارے تو ایسے کسی کے نام سے بھی نعرہ لگا دو، پھر کہہ دو کہ وہ مسلک 4 ہی ہے، یہ 5واں نعرہ ہے، مسلک غریب نواز نام رکھ دو، مسلک حضرت نظام الدین اولیاء نام رکھ دو، مسلک حضرت صابر کلیری نام رکھ دو، کہہ دو کہ نہیں وہ مسلک 4 ہی ہے، نعرہ ہے 5واں۔ جب سے مسلک بنے 1200 سال ہو گئے، کبھی 5ویں مسلک سے آج تک تو ہم نے نعرہ نہ سنا نہ دیکھا کتاب میں کہیں پر۔ حضرت یہ بات ہے کیا، یہ کیا کہتا ہے کہ اگر دیوبندی سے سلام کریں گے تو نکاح توڑ جائے گا، دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نکاح توڑ، یہ بات کہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کیا؟ ہاں فتاوی رضیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فتاوی رضیہ میں ملے گی۔ اگر حضرت فتویٰ رضیہ کے مطابق اگر چلیں گے، فتاوی رضیہ کے والوں کے ماننے والوں کی کتابوں میں یہ سب باتیں ملیں گی، فتاوی رضیہ میں بھی اس طرح کی باتیں مل جاتی ہے۔ ہم تو نئے مطالعہ کیے حضرت، اس لیے میں آپ سے ہم تو پہلے قرآن کو مانے، پہلے قرآن پھر حدیث پاک پھر اجماع امت ہے پھر قیاس ہے، یہ تو 4 ہے۔ پہلے قرآن ہے پھر حدیث پاک پھر اہل بیت صحابہ کرام پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر اولیاء کاملین پھر علماء ربانیین پھر صالحین، یہ سلسلے وار چلا آیا طریقہ۔ دیکھو 4 مسلک ہی پوری دنیا میں رائج ہے جی حضرت۔ 5ویں کے نام سے پوری دنیا میں 1200 سال میں کبھی نعرہ کوئی ثبوت دینے میں یہ لگا ہو۔ اشعری ماتریدی کا جو معاملہ ہوا تھا وہ خالی پہچان کے طور پہ تھا، وہ اہل سنت والجماعت ہی تھے دونوں، اشعری ماتریدی، لیکن دونوں تو اہل سنت والجماعت میں، لیکن مسلک کے نام سے نہیں تھا وہ معاملہ، وہ دوسرا معاملہ تھا اشعری ماتریدی کا۔ اس میں سے ایک ماتریدی اور ایک اشعری جو ہے، اس میں سے دونوں امام ابو حنیفہ کو تو وہ مسلک کے حساب سے نہیں تھا، وہ دوسرا حساب تھا اشعری ماتریدی۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم تو جواب الجواب میں قوم کو برباد کر دیے ہیں۔ جی حضرت، ہم لوگوں نے مسلمانوں کو جو برباد کیا ہے، امت ملت کو، وہ جواب الجواب میں برباد کیا ہے، سوال السوال میں برباد کر دیا، جواب الجواب میں برباد کر دیا اس ملت کو۔
देवबंदी जवाब ये दे रहा, बरेलवी ये जवाब दे रहा, देवबंदी ये सवाल कर रहा, हाँ। बरेलवी ये सवाल कर रहा है, इसी में कौम को उलझा के रख दिया है। हजरत ये हशमती लोग कौन है? ये तो इतना गलीज इंसान है ना, अल्लाह 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 हिफाजत करे। ये नया फरका बन चुका है, ये हाँ, मसला के आला हजरत से भी बागी है। इसके बारे में बयान लगाया कि मसला के आला का जनाजा निकाल दिया उन्होंने, इसके बारे में अभी वीडियो आ गई है। कैसे कैसे लोग हैं, ये पहले कैसे तो थे, तफरीक डालता है एकदम। पहले थे मसलक के मानने वाले आला हजरत के, अब तो ये बागी हो चुके हैं और इसकी वीडियो डल चुकी है कि मसलक के हालत का जनाजा निकाल दिया हशमतियों ने। यानी अब ये जो मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं। अब देखो आगे चल के फिरका तो बन चुका है, अब आगे चल के डिक्लेयर कब होता है फिरका, ये अभी इसका कोई कंफर्म नहीं हुआ है। फिरका तो बन चुका है, यानी फिरका लगभग बन चुका है, थोड़ा सा कमी है फिरका, बुला लो फिरका बन तो चुका है, थोड़ी सी कमी रह गई है यानी डिक्लेयर होने में। तो कैसे कैसे बात करता है, अगर कोई जो वहाबी खाना कबाब करते हुए मौत हो जाए, ये हज को क्यों जाते हैं, हज को क्यों जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये हशमती हज को क्यों जाते हैं? जब मां इनकी नमाज नहीं होती, इनका जुम्मा नहीं होता, मां इनका जमात से नमाज नहीं हुआ, कुर्बानी भी नहीं होगी इनकी। कुर्बानी करेंगे तो गोश्त किसको दे के आएंगे? सब गोश्त तो लेके आ नहीं सकते, न सब गोश्त खा सकते हैं, पूरा ऊँट का ऊँट तो खा नहीं सकते। इतना बड़ा ऊँट कहाँ से खा लेंगे हशमती लोग? अगर ये कहते हैं कि साहब हम खा लेते हैं या हम पका लेते हैं, इतना बड़ा ऊँट कहाँ से खा जाओगे तुम लोग? एक ऊँट कहाँ से खा जाएगा एक हशमती? वो गोश्त वहीं तो दे के आएगा ना हशमती भी, उन्हीं लोगों को जिनको कहता है कि गोश्त देना नहीं चाहिए। क्या अब उनको सुन्नी बना देगा कि नहीं? वो सुन्नियों को हम देते हैं कि तूने, तेरे पास थर्मामीटर है कि तू पहचान लेता है कि ये सुन्नी है ये टुन्नी है। जितने भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं और जो अहले बैत को मानते हैं, साहबा को मानते हैं, वो सुन्नी है। जैसे मक्का शरीफ, मदीने शरीफ के तमाम लोग सुन्नी हैं। अब ये बरेलवी अलग से कहता है नहीं, वहाँ बहुत सारे सुन्नी भी हैं। बहुत सारे सुन्नी क्या हो, तो सभी सुन्नी हैं। बहुत सारे सुन्नी का क्या मतलब है? वो सब तो नमाज पढ़ते हैं, ये तो नमाज पढ़ते हैं। ये तो धोखा देने के लिए कहता है बहुत सारे सुन्नी हैं। अगर इसको साथ लेके जाओ ना आप उम्रे का टिकट देके और कहना तुझे हम 2 लाख रुपए इनाम देंगे, 10 लाख देंगे, तू 40 घर बता दे, 40 लाख की आबादी, मक्का शरीफ मदीना शरीफ की आबादी 40 लाख मान लो कम बेश, कहना 40 लाख में से सिर्फ 1 लाख पे एक आदमी तू निकाल दे अपने अकीदे का, तो हम तुझे मान लेंगे, तेरे गुलाम बन जाएंगे। दोनों शहरों में से जो खास तरापर वहीं के रहने वाले हैं, अगर 40 लाख में से तू 40 घर बता दे। इसके अकायद के लोग ही नहीं है वहां पर, बरेलवी के अकायद के लोग नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो जो अकायद हैं उनके, वो अहले सुन्नत वल जमात हम्बली मसलक के लोग हैं। वो हम्बली मसलक बेड़िया थोड़ी हम्बली मसलक है, और हम्बली मसलक वाले वो शुरू से ही हैं अरब के लोग, मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोग हम्बली मसलक के हैं। अब वो क्या है, पहले तो कुरान हदीस को ही मानते हैं और हुक्म भी यही है पहले कुरान हदीस को ही माना जाए। इमामों ने भी यही कहा है कि हमारा कौल कुरान हदीस से अगर टकराए तो उसको मत माना। हमारे इमाम ने भी कहा था कि अगर मेरा कौल कुरान हदीस के मुताबिक ना हो तो दीवार पे मार देना, दीवार पे मार दो। तो अब वो पहले तो कुरान हदीस को ही देखते हैं। मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमाम के कुरान में अल्लाह फरमाता हमने हर चीज का जिक्र कर दिया है कुरान में ना, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, हमने कुरान को नाजिल किया, इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान कर दिया। अब वो पहले कुरान को देखते हैं, फिर हदीस पाक को देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि कुरान हदीस का मतलब ये चारों इमामों ने क्या समझा है। फिर वो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से सबसे बेहतर किसने समझा है चारों में से। यानी पहले तो सहाबा किराम अहले बैत को देखते हैं, सहाबा किराम अहले बैत, फिर इसके बाद चारों इमामों का मामला देखते हैं कि इन चारों में से कौन का कौल कुरान हदीस के मुताबिक ज्यादा है, यानी किसका कौल कुरान हदीस के मुताबिक ज्यादा है और करीब है, तो फिर उसी को मानते हैं। हुक्म भी यही है, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने यही फरमाया है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारे अंदर किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह ने फरमाया पलटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, यानी कुरान में और हदीस में उस मसले का हल तलाश करो। तुम समझ गए? जी। आज तक मैंने यही तालीम दिया है, यही बताया है कि न देवबंदी बनो, न बरेलवी, न अहले हदीस, न मौदूदी।
کیونکہ کسی بھی جماعت کا لیول لگانے سے پھر آدمی کے دماغ میں ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یہ اس جماعت کا ہے۔ مسلمانوں کو بانٹ کیوں رہا ہو؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، تبلیغی، ان ناموں سے کیوں بانٹ رہا ہو آپ؟ یعنی اس سے مطلب دماغوں میں ٹینشن پیدا کر رہا ہو کہ پھر آدمی میں نفرتیں ہوں گی کہ یار یہ تو تبلیغ جماعت کا ہے، تو دیوبندی، یہ تو بریلوی ہے۔ سیدھے سیدھے اسلام کی تعلیم دو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہونے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ دیوبند والوں میں مکمل داخل ہو جاؤ یا بریلی والوں میں۔ اللہ نے فرمایا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر میں نے تعلیم کبھی دی ہو، ایک آدھ آڈیو ہوتا تو جس میں میں نے کہا ہو کہ دیوبندی بننا یا بریلوی بننا یا اہل حدیث بننا، ایک بھی آڈیو میں نے نہیں کہا۔ میں نے یہی کہا ہے کہ سیدھے سیدھے سنی بنے آدمی، مسلمان بنے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو۔ وہ دعائی آیت ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو ہمیں موت دے تو مسلمان بنا کر اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اچھا جنازے میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جس کسی کو تو زندہ رکھ تو اسلام پر۔ ومن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان، اور ہم میں سے جس کسی کو موت دے تو ایمان پر۔ اسلام اور ایمانی نام تو آیا ہے نا، اور قرآن میں بھی اسلام اور ایمان یہ دو نام آئے، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ حدیث میں بھی مومن اور مسلم کا ہی لفظ آیا ہے، حضور فرماتے ہیں ظن المؤمنون خیرا، مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ ایک حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کی شان یہ کہ اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے، قرآن میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے۔ قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ مومن و مسلم کا لفظ ہے قرآن میں، اور مومن و مسلم کا لفظ ہی ہے حدیث پاک میں۔ اب یہ دیوبندی بریلوی کب سے آ گیا؟ 14ویں صدی سے آ گیا میرے خیال سے، یہ 14ویں صدی کے بعد سے نہیں، 15ویں صدی سے زیادہ شروع ہوا ہے۔ نہ تو ہمارے باپ دیوبندی تھے، نہ ہمارے باپ بریلوی تھے، نہ ہمارے باپ اہل حدیث تھے، نہ ہمارے باپ مودودی تھے، ہمارے باپ تو کٹر سنی مسلمان تھے۔ ہمارا باپ اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سنی تھے، بس وہ سنی بھی نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو، نہ بس مسلمان ہی اپنے آپ کو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، یہ اس پر ہی آدمی وہ رہتا تھا، قائم رہتا تھا کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، ہدایت دی، کافی۔ اللہ نے جو نام ہمیں دیا ہے مومن و مسلم کا، اب ہم دوسرا نام کیوں چنے تھا؟ مومن مسلم کا نام اللہ نے دیا ہے قرآن میں، حدیث پاک میں۔ سنی تو کہنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے مقابلے بعد کے علماء نے اتفاق کیا تھا، وہ تو ایک اس پہ تو اتفاق رہا ہے، اس میں کوئی کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سنی کہنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی مومن مسلم کافی ہے۔ سنی تو اپنے آپ کو اس مقابلے میں شیعوں کے مقابلے میں کہا گیا تھا، اس پر پوری دنیا میں اتفاق ہے، اس میں کوئی سبھی لوگ اتفاق کرتے ہیں جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ لیکن جو نام ہمیں اللہ نے دیا ہے مجھ سے راضی کیوں نہیں ہے آج کے لوگ؟ مومن مسلم نام اللہ نے دیا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو، اور حدیث میں مسلمان کی شان کہ اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ دیوبندی نام دینا ہے، بریلوی نام دینا مومن مسلم کے نام کے مقابلے میں، اس کا مطلب تم قوم میں ایک انتشار اور ایک ٹینشن پیدا کرنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر جاپان میں اگر کوئی چلا جائے یا فرانس میں چلا جائے یا کینیڈا میں چلا جائے، نیوزی لینڈ میں چلا جائے، یا جو کہ چیچنیا میں یا چلا جائے، چیچنیا میں چائنا میں چلا جائے، ویسٹ انڈیز میں جائے، وہ کہو کہ تم دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو، تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے دیوبندی بریلوی؟ حضرت یہاں تمل ناڈو میں بھی ہے، تو یہ کیا کہتا ہے دیوبندی بریلوی نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا، نہیں پتا بھی نہیں چلتا، اتنا دن سے میں بات کر رہا ہوں پتا بھی نہیں چلتا ہے۔ مجھے آج یہ بات معلوم ہوئی آپ کے ذریعے کہ تمل ناڈو میں یہ بلا نہیں ہے دیوبندی بریلوی کی، سب مسلمان سمجھ کے جیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، اور نیاز فاتحہ بھی ہوتی ہوگی، آپ وہ بھی دیکھتے ہوں گے، مزاروں پہ بھی لوگ جاتے ہوں گے۔ جی جی فاتحہ بھی فاتحہ ہوتی ہے اور مزاروں پہ بھی لوگ جاتے ہیں۔
जी मज़ार पे भी जाते हैं। लेकिन ये सब टेंशन नहीं ना देवबंदी बरेलवी का? नहीं नहीं, अभी देवबंदी बरेलवी को कुछ टेंशन नहीं है। बताइए, अजमेर शरीफ में हम देखा कल, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले थे, अकबरी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, शाह की अलग मगरिब की। जी जी, आप वीडियो एक देख रहे थे आप अजमेर शरीफ से आप। वही अकबरी मस्जिद में मैंने कल नमाज पढ़ा था, शाह की भी और मगरिब भी अच्छा। वहीं पढ़ा था, सिर भी वहीं पढ़ा। तो मगरिब की मैंने देखा कि शाफी हजरात थे, 4 लोग थे गालिबा। तो वो बेचारे अच्छा अपनी जमात अलग पढ़ी उन्होंने, अकबरी मस्जिद में पीछे जमात पढ़ी उन्होंने, इमाम शाफी के मानने वाले थे, अपनी नमाज अलग पढ़ी जमात से। वो जमात जब हो गई थी उसके बाद उन्होंने पढ़ी। फिर मैंने देखा कि 3 लड़कियां थी, 4 लड़की हैं, वो उन्होंने भी जमात से नमाज पढ़ी। पहली बार मैंने औरतों की जमात देखी अकबरी मस्जिद में कि 3 लड़कियां पीछे थी, एक आगे थी, वो इमाम बनी हुई थी। वो रफ़ाएदैन जैसा करते ही, वो तो जायज है रफ़ाएदैन, तो साबित है हदीस पाक से। तो वो बाकायदा लड़की इमाम बन के खड़ी थी और 3 गालिबन पीछे थी। ये पहली जमात मैंने जिंदगी में अकबरी मस्जिद में औरतों की देखी है। जिंदगी में जितने बार मैं अजमेर शरीफ गया हूँ, करीब करीब मुझे खुद याद नहीं कितने बार गए हूँ, लेकिन पहली बार कल देखा कि वो औरतें भी जमात से नमाज पढ़ रही थी। पहले उनके मर्दों ने पढ़ी जमात से नमाज, वो आगे थे, वो औरतें पीछे थी, वो अलग पढ़ रही। कहाँ, किस मुल्क के थे? वो शायद गालिबन केरला के होंगे। केरला के लोग ज्यादातर शाफी मसलक के हैं। पजामा वो ज्यादा, वो लुंगी पहनते हैं ना, लुंगी वो टखनों से बहुत ऊंची रखते हैं। हाँ। एक बार बरेली में आ गए थे तो बरेली वाले उनको बहुत बुरी नजर से देख रहे थे वहां पर मंदिर इस्लाम के इधर में। तो उन्होंने उनको समझ में आ गया कि हमें बुरी नजर से क्यों देख रहे हैं बरेली वाले। हाँ, तो असल हिंदी नहीं जानता वो है। मतलब वो ऊंचा टखनों से ऊंचा पजामा, वो उनकी लुंगी रहती है ना, उस पर से वो उनको समझ है कि जमात वाले हैं। यानी बरेली गए थे एक बार, कुछ केरला के आलिम लोग गए होंगे, आलिम या कुछ मुसलमान लोग गए होंगे वहां पर। तो वो उनको बहुत बुरी नजर से देख रहे थे बरेली वाले वहां पर। यानी वो ये समझ रहे कि ये मुसलमान नहीं है, मतलब मुसलमान नहीं मानते ना, जो जरा ऊंचा पजामा रख ले तो उसको मानते हैं मुसलमान नहीं है। जो सुन्नत के मुताबिक पजामा रख ले ऊंचा तो समझते हैं मुसलमान नहीं है, कोई दूसरा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब कि हदीस में बताइए ऊंचा पहनने के बारे में आया कि नहीं हदीस में है? जी जी जी, हदीस शरीफ में ऊंचा पहनने के बारे में आया है और ये नीचे पहनने की तालीम देते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सुन्नत है टखनों से ऊंचा पजामा रखना। अब इसमें भी इन्होंने बरेलवी ने ये कर दिया है। एक किताब है फैज़ान आला हज़रत मौलवी इसा रज़वी साहब ने लिखा है, उसमें लिखा है कि पाजामे का काबेन से बुलंद हो, एक साइड से बुलंद हो और एक साइड से पंजे के ऊपर हो। लिखता है कि एक साइड से पंजे के ऊपर हो। तो ये तरीका उसने तो ये तक लिख दिया है कि पंजों के ऊपर लटकाना, कपड़े को रखना, ये सुन्नत से साबित है। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल सुन्नत से कहाँ साबित है बताइए आप? ये फतवा रज़िया का हवाला दिया, जिल्द 10 का, कौन सा जिल्द 10 सफ़ा 310 का हवाला दिया, फैज़ान आला हज़रत में लिखा हुआ है। मैंने उनसे बात भी किया कि मैंने ये आपने लिखा है कि ना, आप उसको समझो। क्या समझे? जब एक तरफ से तू लिख रहा है कि टखनों से नीचा हो और एक तरफ से ऊपर हो, तू तो देवबंदियों की वजह से सब लिख रहा है कि देवबंदी ऊंचा पहनते हैं, तो तुम एक तरफ से ऊंचा कर लो, एक तरफ से नीचा कर लो। ये कौन सी तत्वीक हो गई? यानी तुम देवबंदियों बरेलियों की वजह से इस्लाम की सूरत ही मस्क करना चाहते हो क्या? क्या ख्याल? इस्लाम का मजाक बना दिया है। नहीं, देवबंदी ये करेगा तो हम ये करेंगे, बरेली ये करेगा तो हम ये करेंगे। तुम इस्लाम को ही बदलना चाह रहे हो इन दोनों की वजह से क्या? ऐसी वो अहले हदीस है, वो इन दोनों को नहीं मानता, देवबंदी बरेलवी को। अहले हदीस में ये बात है कि वो कुरान हदीस का तो नाम लेते हैं, लेकिन वही हदीसें मानते हैं जो उनके मतलब के मुताबिक हो। नहीं, ये सब बिहार में कुछ कट्टरपंथा है, यूपी में वो सब हशमती वाला और कुछ है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरेली उलमा से हमसे मुलाकात हुई है एक उधरे, तो ये क्या कहते हैं, ये सब बात होती भी नहीं थी बंदी बरेलवी। अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत सलाम दुआ हो जाती है। ये आपके तमिलनाडु का माहौल बहुत अच्छा है कि मैं सब फिरकेबाजी नहीं है। एक फिरकेबाजी ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है साहब। जवाबुल जवाब में, सवाल में, वो उसका जवाब दे रहा, वो उसका सवाल। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि जिसने जो गलतियां कर दी हैं, देवबंदी बरेली अहले हदीस सबकी किताबों में कुछ न कुछ आपको गलती मिलेगी, और ऐसी गलती मिलेगी कि दिल कबूल नहीं करेगा। थोड़ा सा बात करता हूँ मुक्तदी। हाँ, तो मैं उसमें यही कहता हूँ कि इन चक्करों में पड़ो मत। जिसने जो गलती की वो कयामत में जवाब देगा। आप तो सीधे इस्लाम बताओ, उनको ऊपर पर्दा डाल दो, जिसने जो किया है वो जानेंगे ना। कौम ये पूछना चाह रही कि किसने क्या लिखा है, सीधा इस्लाम बताओ कौम को, बस अल्लाह के रसूल की सीरत बताओ,
सहाबा की अजमत बताओ, अहले बैत के फजाइल बताओ, चारों जितने भी इमाम है, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन, हज़रत इमाम बाकर, इमाम जाफर, इन सब की फजीलत बताओ। आज इनकी फजीलत ही नहीं बताते आलिम लोग। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कौन, इमाम बाकर कौन, इमाम जाफर कौन, इमाम मूसा काज़िम कौन है? कभी सुना आपने इनके बारे में तकरीर? कभी सुनी जिंदगी में तकरीर इमाम ज़ैनुल-आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर के बारे में? नहीं नहीं नहीं। बताओ पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते? क्या मतलब है इनके दिलों में? क्या बस ये कहते वो मतलब समझ ये लगा लिया है कि शिया लोग बयान करेंगे इनको। अरे तो ये तो हमारे भी इमाम है, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन, इमाम जाफर, इमाम बाकर, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी तक सब हमारे भी इमाम है, अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है। तो ठीक है, फिर मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, ठीक जज़ाकल्लाह। चलो, क्या नाम बताया आपने? शाहनवाज है। शाहनवाज साहब, ठीक है, तमिलनाडु के इमाम साहब शाहनवाज। ठीक है, सलाम।